नमस्कार जय जगन्नाथ। आज आम एठारे गोटे गल्प शुणा। गल्पटीर ना होची रेवती, जहाँ को लिखिछंती अंजलि पाढ़ी। तेबे आपण मन तो जानिथिबे निश्चय जे रेवतीटी फकीर मोहन सेनापति लिखिथिले। ताहले एहा पुणी केउ रेवती समस्तक मनरे निश्चय आसुथिबो। तेबे लेखिका एठारे किछि कहिछंती एही रेवती गल्प को नै। आसंतु जानिबा लेखिकांक मतरे एही रेवतीर अर्थ अवस्था बा से काहींकी लिखिछंती एही रेवती को। चलंतु देखिबा। फकीर मोहनंक रेवती पढ़ी रेवतीर परिस्थिति चिंता कला बेले से समयर समाजरे नारीर असहायता किपरि नारीर व्यक्तित्व को नष्ट कर दिए से चिंता मन को आसीथिला। रेवती पाई संवेदना मनरे जागिथिला। एया मध्य मन को आसीथिला जे आमे आमरी अवस्थारे रही रेवती को काहींकी कलना करुछे। आज यही गल्पटी लिखिबार मूल उद्देश्य आजिर सिस्टम रे रेवती माने कौन करिपारन्ते, कौन सबु संभावना अछि, सेही समान परिस्थिति को रेवती माने किपरि ग्रहण करन्ते। मात्र जेमिति चाहिथिली ठीक सेमिति प्रकाश करि पारिली नाही। केउठी टिके अभाव रहीगला। आउ एकविंश शताब्दीर रेवती माने एकविंश शताब्दीर रेवती माने आउ काहा उपरे निर्भर करिवे नाही। सेमाने निजे निजर भाग्य निर्धारण करिवे। अंजलि पाढ़ी एहा थिला लेखिकांक निजस्व कलमरु। एबे आमे संपूर्ण गल्पटी सुनिबा। रेवती सोईथिला कंबल घोड़ी होई जाकीजुकी कोण घरटारे। कंबलटा थिला बहुत पुराना। तार जेजेबापांकर तीर्थरू आनिथिले बोली सुनिथिला। आजिकाली कंबलटा रेवती बिछणारे ही थाए। अल्प वर्षा हेले शीत माड़ी आसिले अदिनिया पवन हेले से धाई जाई पशि जाए कंबल भितरे। मझी बखुरी रे सभा बसिछि। गाँरु आसिछंती बड़ मामू मामलतकार। आखि दुईटी गात भितरे थिला भली जणा जाए। गाल पशि जाइछि। हनुहाड़ बाहारी पड़िछि। मुंडर पछपाखटा चंदा। से बसिछंती मझीघर पलंक उपरे। तांक पाखकु लागी रेवतीर बापा श्यामबंधु। भूई रे बसिछंती रेवती बोऊ और जेजीमा। रेवती बोऊ कहिला, झियो घरे रहिलाणी, माइनर तो पास कला, एणिके पाठ बंद कर। जेजीमा पालिया धरिला, तिरिला लोकर पाठ कौन हब। श्यामबंधु तुंड फिटाइले नाही। गाँरु आसिछंती बड़ श्यालक। कौन कहिबे शुणिबा पई तांकु चाही रहिले। रेवती बोऊर बड़ भाई टिप्पणी देले, झियो पाठ पढ़ी कौन करिबो, तमको पोषिबो। मो झुओ मानंकु पिला विवाह करदेली, पछकु बर मिलिबे नाही। श्यामबंधु हिनस्ता हेबो, बापर ना पकाइबो। श्यामबंधु आउ तुनी पड़िले नाही। कहिले, मैट्रिकटा पढ़ाई देबी भाविछि, तेणिके जाहा ता भाग्ୟରେ थिबो। कंबल भितरे रेवती को पूरा कथा शुणा जाउ नथिला। किंतु सभा भांगिला बेलकु रेवती आहुरी टाणी टुणी कंबल मुहरे गुड़ाई देला। मामूंकु तार भारी भय। सेदिन राति रे जेजीमा खाई बसिथिला बेले बरर बर हेई कौन गुड़े कही पकाउथिला। केड़े अभिला कथा देख, 11 पुरी 12 पशिलाणी, भात रांधी जानिला नाही, बड़ी पारी आसिला नाही। आम बेले रेवती भात थाळीरु उठी पड़ी आंचेई पकाइला। हाईस्कूल गाँरु 3 किलोमीटर बाट। प्रथमे प्रथमे केते दिन श्यामबंधु छाड़ी आसुथिले स्कूल रे रेवती को। तांकर गोटे किराना दुकान अछि। डाली चाउल लुण किरासिनी तेल आदि बिक्री करती। दुकान खोलिबा समय रेवती को नियाणा करिबा पालारे गराख माने इयाड़े सियाड़े हेले। एणिकी रेवती साइकेल रे छाए जाए। आउ जेते झुओ आसंती अन्य गाँ मानंकरु। श्यामबंधु जानिलेणी जुग बदली गलाणी। झियो पिला घरु गोड़ न काढ़िले आउ चलिबो नाही। राजनीतिया लोक आसंती दुकान को। केबे केबे मास्टर, ठिकादार, पुलिसी, केते किसमर कथाभाषा चले। तांक गाँरु सहर को पक्का सड़क नाही। मझिरे गोटिए नदी, डंगा चले। अवश्य हाईस्कूलटा नदी एपटकू अछि। बाटरे जहा छिना रास्ता। रेवती को डर माड़े गाँ गहिरी डेई गले। बापा शिखाई देइछि, हनुमान चालीसा बोलिबू, भय आपे घुंची जीव। जेजीमा विरक्ति हुए। कि उदंडी झियोलो, मिणीपंक परी साइकेल चढ़ुची। रेवती बुढ़ी को खतेई हुए। गाड़ी चढ़ीबी, पुलिस रे भर्ती हेबी, देखिबो माँ।
ଝିଅ ଜନମ ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡକୁ। ବୁଢ଼ୀ ମୁହଁ ମୋଡ଼ିଦିଏ। ରେବତୀ ଆଜିକାଲି ଭାବି ବସେ, କମ୍ବଳ ଭିତରେ ପଡ଼ି ରହି ସେ ବହିରେ ପଢ଼ିଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନର ନାରୀ ନେତ୍ରୀମାନଙ୍କ କଥା, ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ, ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁଙ୍କ କାହାଣୀ। କେମିତି ଏତେ ସାହସ ଆସେ? ମା କହେ, ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ମୁହଁ ଉଠାଇ କଥା କହିବୁ ନାହିଁ, ଝିଅ ପିଲା କାହାର ଦୋଷ ଗୁଣ ଧରିବୁ ନାହିଁ, ନାରୀ ଜାତି ସହିଗଲେ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ତାର ଗୁରୁମା କହନ୍ତି, ଅନ୍ୟାୟକୁ ସହିବା ଅର୍ଥ ମଣିଷତ୍ୱର ଅବମାନନା କରିବା। କେଉଁ କଥାଟା ଠିକ୍? ରେବତୀର ଛୋଟିଆ ମୁଣ୍ଡଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଏ। ରେବତୀ 10ମ ପାସ୍ କଲା ଏବଂ ତାର କିଛି ଦିନ ଉତ୍ତାରେ ବଡ଼ ମାମୁଁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ କରି ଆସିଲେ। ଗ୍ରାମ ସେବକ ହୋଇଛି, ଜମିବାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଭଲ ପିଲା। ତୁମେ ଖାଲି 2 ଚକିଆ ଗାଡ଼ିଟିଏ ଦେବ, ଆଉ ଯାହା ବାଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେବା ତ ବିଧି। ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ଏକବାରକେ ନାହିଁ କରିଦେଲେ ନାହିଁ। କହିଲେ, ଝୁଅକୁ 18 ପୁରି ଯାଉ। ସରକାର ପରା କ'ଣ ଆଇନ କରିଛି? ବଡ଼ ମାମୁଁ କହିଲେ, କ'ଣ ମିଳିବ ସେ ଆଇନ କାନୁନରୁ? ଝିଅକୁ ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛ, ତହୁଁ ବଳି ବରପାତ୍ର ଖୋଜିବାକୁ ହେବ, ଅଧିକ ଯୌତୁକ ଦେବ, ଭୋଗିବ ଯେ। ସେଦିନ ମଝି ବଖୁରିରେ ନିସ୍ତବ୍ଧତା ଛାଇ ଯାଇଥିଲା। ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁଙ୍କ ବୁଢ଼ୀମାର ବାଡ଼ି ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦ ବାରିଆଡ଼କୁ ଲମ୍ବି ଯାଉଥିଲା କେବଳ। କଲେଜରେ ନାମଲେଖା ବାବଦକୁ ଢେର ଟଙ୍କା ଗଣିଦେଲେ ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ। ପାଖ କଲେଜରେ ନାମଲେଖା ଫିଜ୍ ମାଫି ନୁହେଁ। ବେସରକାରୀ କଲେଜ। ଆଜିକାଲି ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ଚଳଣି ଆଗ ପରି ନାହିଁ। ଗାଁରେ ଆଉ 2ଟା ଦୋକାନ ଖୋଲିଗଲାଣି। ଜୁଆନ୍ ଟୋକାମାନେ ସହରରୁ ଭଳି ଭଳିକା ଦରବ ଆଣି ରଖୁଛନ୍ତି ଦୋକାନରେ। ଗରାଖଙ୍କର ଭିଡ଼ ସେଇଠି। ରେବତୀ ବୋଉ ନାକ ସୁକୁସୁକୁ କରେ। ମୋ ଘରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଏ ଟୋକି ଖଣ୍ଡକ ପାଠ ପଢ଼ିଲାରୁ। ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ କିଛି କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ବୋଲି ତ ଝିଅ। କେଉଁ ପ୍ରକାରେ ଝିଅ ବୋହୂଙ୍କୁ ପୋଡ଼ି ଜାଳି ଦେଉଛନ୍ତି ଶ୍ୱଶୁର ଘରମାନଙ୍କରେ। ପାଠ 2 ଅକ୍ଷର ପଢ଼ିଥିଲେ ଭଲ, ସେ ଏଇଆ ବୁଝନ୍ତି। ରେବତୀ କେତେ କଷ୍ଟ କରି କଲେଜ ଯାଏଁ ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ଜାଣନ୍ତି। ନିତି ସାଇକେଲ ପେଲି 5 କିଲୋମିଟର ଗଲେ ନଈ, ଡଙ୍ଗା ଆରପାରି ଖଣ୍ଡେ ଦୂର ଗଲେ ମେନ୍ ରାସ୍ତା, ସେଇଠୁ ବସ୍ ଧରି 10 କିଲୋମିଟର ବାଟ, ତହୁଁ ଯାଇ ତାର କଲେଜ। ଘାଟ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ପାନ ଦୋକାନରେ ସାଇକେଲ ରଖିଦିଏ। ବାପା କହିଦେଇଛି, ରାସ୍ତାରେ ବଜାରୀ ଛତରା ଟୋକା ହାଉଯାଉ, କିଏ ସୁସୁରି ମାରେ, କିଏ କ'ଣ ବେଢଙ୍ଗ କଥା କହି ପକାଏ। ରେବତୀ ମୁହଁ ପୋତିଦିଏ। ବାପା କହିଛି, ଝିଅ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ, ବାପର ଇଜ୍ଜତ ତଳେ ପକାଇବୁ ନାହିଁ। ଏଇ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା କ୍ଷଣି ରେବତୀର ଛାଏଁ ଛାଏଁ ସାଇକେଲ ପ୍ୟାଡେଲ ଉପରେ ପାଦ ଜୋର ଜୋର ଚାଲେ। ତଥାପି ତା ନାଁରେ ଗାଁରେ ଅପବାଦ ରଟେ। ଗାଧୁଆ ତୁଠରେ, ଯାତରା ଭିତରେ, ସାଇ ଭାଇ ପାଲା କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ମଝି ଦାଣ୍ଡରେ, ଗାଁ ମାଇପି ମହଲରେ କେତେ କଥା ଉଠେ। କାନକୁ କାନ ହୋଇ ରେବତୀ ବୋଉ ଶୁଣିଲା। ସେଦିନ ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘରେ ମାଇପି ମିଣିପିର ଢେର ଝଗଡ଼ା। ରେବତୀ ବାପା ଜବାବ ଦେଲେ, ଜହ୍ନ ଉଦିଲେ ବରଘର ଖୋଜାଯିବ। ଚିଠି ଗଲା ମାମୁଁ ଘରକୁ। ରେବତୀ ଶୁଣିଲା, ପାଟି ଫିଟାଇଲା ନାହିଁ। ସ୍କୁଲରେ ତା ସାଙ୍ଗ ସେମିଜି ଭିତରେ ପୂରାଇ ଶସ୍ତା ନଭେଲଟି ଆଣିଥିଲା ଦିନେ। ସେମାନେ ଲୁଚେଇ କରି ପଢ଼ିଥିଲେ ଖାଇବା ଛୁଟିରେ। ସେଥିରେ ଲେଖାଥିଲା, ନାରୀ ହିଁ ନାରୀର ଶତ୍ରୁ। ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ପଢ଼ିଥିବା କଥା ଆଜି ତାର ମନେ ପଡ଼ିଲା। ତାର ମା। ରେବତୀ ଆଗକୁ ଭାବି ପାରିଲା ନାହିଁ। କଥାଟା ତାକୁ ଅବାଗିଆ ଲାଗିଲା। ତେଣିକି ରେବତୀ କମ୍ବଳ ଭିତରେ ମୁହଁ ଘୋଡ଼େଇ ଜାକିଜୁକି ହୋଇଗଲା ବୁଜୁଳାଟିଏ ପରି। ବହି ଚାଲିଥିଲା ସମୟଟି ଦିନେ ହଠାତ୍ ବଦଳିଯାଏ ଯେମିତି କେବେ ଦିନେ ବ୍ଲାଉଜର ସାଇଜ। ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧୁଥିବା ରେବତୀ ଦିନେ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ହୋଇଯାଏ ଅଧ୍ୟାପକ ବାସୁଦେବର। ବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଚାଲିଯିବାର ଛଳନା କରୁଥିଲେ ବାସୁଦେବ ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଏ ମୁହଁ ଆଗରେ। ଡେଙ୍ଗା ପତଳା ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣର ମଣିଷଟା। ଫିସ୍ ଫିସ୍ କଥା ପଦେ, ତମେ ଭାରି ସେକ୍ସି ରେବତୀ, ତମର ଏଇ ସରୁ ଅଣ୍ଟା। ବାସୁଦେବର ପାୱାର ଚଷମା କାଚ ତଳର ଦୃଷ୍ଟି ରେବତୀକୁ ନଙ୍ଗଳା ମୁକୁଳା କରିଦିଏ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ। ଆଉ ରେବତୀ, ସେ କ'ଣ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରେ? ଧାଇଁ ପଳାଇଯାଏ ଲେଡିଜ୍ କମନ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ। ସେ ଭାବୁଛି, କ୍ଲାସରେ ରୋଲ କଲ୍ କଲାବେଳକୁ ବାସୁଦେବ ଚାହିଁ ଦେବ। ତା ସହିତ ସାରା କ୍ଲାସର 127 ପିଲା ଜାଣିବେ ତାର ବାପା ମା, ତାର ଗାଁ ଲୋକମାନେ। ଭୟରେ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ରେବତୀ ଘରକୁ ଫେରି ଆସେ। କମ୍ବଳ ଭିତରେ ତାର ଦେହଟା ଉତ୍ତେଜନାରେ ଥରୁଥାଏ ସାରା ରାତି। ଏବଂ ତା ପରଦିନ
ତା ପରଦିନଠାରୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ାକ ଅଲଗା ହୋଇଯାଏ ରେବତୀର। କ୍ଲାସ୍, ବହି, ପାଠ, ସାଙ୍ଗ ଝିଅ ସବୁରି ଭିତରେ ନୂଆ ଅନୁଭବଟିଏ ଜନ୍ମ ନିଏ। ରେବତୀ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ ବାସୁଦେବର ପିରିୟଡ଼କୁ, ଆଉ ବାସୁଦେବର ଦୃଷ୍ଟି 100 ପିଲାଙ୍କ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ରେବତୀକୁ କହିଦିଏ, ଆଇ ନିଡ୍ ୟୁ, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ରେବତୀ। ପରୀକ୍ଷା ନିକଟ ହୋଇ ଆସୁଛି। ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ସରିଲାଣି। ରେବତୀ ଘରେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରେ। ଏ ବର୍ଷ BA ଦେବ। ହଠାତ୍ ଦିନେ ମାମୁଁ ଘରୁ ଖବର ଆସିଲା, ଶ୍ୟାମ ବନ୍ଧୁ ଓ ରେବତୀ ବୋଉ ସକାଳ ଗାଡ଼ିରେ ଘରୁ ବାହାରି ଗଲେ। ରେବତୀ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଇଲା ନାହିଁ। ସେ ଜାଣେ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ। ତାର ପାଠପଢ଼ା ନେଇ ବିବାଦ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଏସବୁ କଥା ତାର ଦେହସୁହା ହୋଇଗଲାଣି। ଆଉ ତାର ବାପା ସଦାବେଳେ ଢାଲ ସଦୃଶ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଆବରି। ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଦେଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଥିଲେ କିଏ ରୋକିପାରେ? ଝଡ଼ ବାତ୍ୟାରେ ଗଛ ଉପୁଡ଼ିଯିବା ଯେପରି ଅଚାନକ, ଗାଡ଼ି ମଟରରେ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବାଟା ସେହି ଧରଣର ଆକସ୍ମିକ ଅଭାବିତ ଘଟଣା। କେଉଁ ପୁରୁଣା କାଳର ବ୍ରିଜ ଉପରୁ ଗାଡ଼ି ଓଲଟି ପଡ଼ିବା, ରେବତୀ ବୋଉ ବାପାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବା, ରେବତୀ ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା। ସାନ ଭାଇ ମଡ଼ା ପଡ଼ି ସାରିଥିଲେ। ବଡ଼ ମାମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଶ୍ୟାମ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ବୁଢ଼ୀମା ଡକାପାଡ଼ି କାନ୍ଦୁଥିଲା। ଲୋ ରେବ, ଲୋ ଚୁଲି, ଲୋ ନିଆଁ, ମରଣ ହଉନି ତ ପାଠପଢ଼ାକୁ, ବଅଁସ ବୁଡ଼ାଇଲୁ। ରେବତୀ ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା, କାଠ ପଥର ପରି ନିଷ୍ପ୍ରାଣ। ବଡ଼ ମାମୁଁ ନେଇ ନିଆଁରେ ଆହୁତି ଦେଲେ। ମୁଁ ମନା କରୁଥିଲି, ଅଲକ୍ଷଣା କଥାଗୁଡ଼ାକ କଲେ। ବୁଢ଼ୀମା ଆହୁରି ବାହୁନି କାନ୍ଦିଲା। ଦିନ ବିତିଗଲା। ବଡ଼ ମାମୁଁ ବୁଝାସୁଝା କରି ଫେରିଗଲେ। କହିଗଲେ, ପୁଣି ଆସିବି। ପରୀକ୍ଷାକୁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଅଛି। ସବୁ କଥା ଶୁଣି ବାସୁଦେବ ଆସିଥିଲା। ବସ୍ରେ ଡଙ୍ଗା ପାରି ହୋଇ କେଉଁ ଛାତ୍ର ସହିତ ସାଇକେଲରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ରେବତୀ ଘରଦୁଆର ଆଗରେ ମୁହଁ ସଞ୍ଜ ବେଳେ। ଆକାଶରେ ବୁଡ଼ନ୍ତା ସୂର୍ଯ୍ୟର ନାଲି ରଙ୍ଗ ବିଛେଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ରେବତୀ ଚମକି ଉଠିଲା। ଛାତି ତଳେ ଚପି ଯାଇଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ପଦାକୁ ଫୁଟି ବାହାରି ଆସୁଥିଲା। ଦାଣ୍ଡ କବାଟ ଚୌକାଠକୁ ଧରି ବାସୁଦେବ ଦେଖୁଥିଲା ରେବତୀକୁ। ଭେରି ସ୍ୟାଡ୍। ବାସୁଦେବ କିଛି କହିପାରିଲା ନାହିଁ। ରେବତୀ ମୁହଁ ଖୋଲିଲା ନାହିଁ। ବୁଢ଼ୀମା ପଚାରୁଥିଲା, କିଏ ଲୋ ରେବ, ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ କିଏ? ବୁଢ଼ୀ ଅଣ୍ଡାଳି ଅଣ୍ଡାଳି ଆସୁଥିଲା। ବାସୁଦେବ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମୁଁ ଜେଜିମା, ବାସୁଦେବ। ଆମ ଗରିବ ଲୋକଠେଇଁ ତମର କି କାମ? ବାସୁଦେବ ବୁଝାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ତାର କି କାମ ଥିଲା? ଲେଉଟିଗଲା। ରାସ୍ତା ସାରା ମନକୁ ମନ କହିଲା, ସମୟ ଆସିଲେ କହିବି। ହେଲେ ସେଇ ସମୟ ଆଉ ଆସିଲା ନାହିଁ। ବାସୁଦେବ ଫେଲୋସିପ୍ ପାଇ ଲଣ୍ଡନ ଚାଲିଗଲା ଓ ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲା ସ୍ମୃତିର ପତଳା ଧାରଟିଏ। ବାପାଙ୍କର ଅଭୟ ଛାୟା ରେବତୀର ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ଉଠି ଯାଇଥିଲା। ବାସୁଦେବକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ନିରୀହ ସ୍ୱପ୍ନଟି ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇଥିଲା ଦିନେ, ତାହା ମଉଳିଗଲା। ରେବତୀ ଏକୁଟିଆ ଥିଲା ଓ ତାକୁ ଓହଳି ରହିଥିଲା ତାର ବୁଢ଼ୀମା। ଶ୍ୟାମ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦୋକାନଟି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯାହା ସଉଦାପତ୍ର ଦୋକାନରେ ଥିଲା, ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ଲଦି ମାମୁଁ ଆଣି ଘରେ ଥୋଇ ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ। ରେବତୀ ବୋଉର ହାତ ବାକ୍ସରୁ କିଛି ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା। ସମ୍ପତ୍ତି କହିଲେ ପୁରୁଣା କଡ଼ି କାଠର ମାଟି ଘର। ମାମୁଁଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ରେବତୀ ଅନୁମାନ କରି ନେଇଥିଲା, କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଆସି ତାକୁ ନେଇଯିବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଗୋଟାଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବାକୁ ହେବ। ଏ କଥା ରେବତୀ ବୁଝିପାରୁଥିଲା। ସତକୁ ସତ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବଦିନ ରାତିରେ ମାମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ବୁଢ଼ୀମାକୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଘରକୁ ନେଇଯିବାକୁ ଆସିଛି। ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, ମୋ ଭିଟା ମାଟି ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବି? ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ଘରେ ମରିବି କିଆଁ? ମାମୁଁ ଜବାବ ଦେଲେ, ତେବେ ବଢ଼ିଲା ଝିଅଟାକୁ ନେଇ ଏଠି ରହିବେ କେମିତି? କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ବୁଢ଼ୀ ଗୁମ୍ ଖାଇଗଲା। ତେଣିକି ଡକା ପକାଇଲା, ଲୋ ରେବି, ଲୋ ନିଆଁ, ଏଇଠି ତ ଥିଲା, କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ସେଇ କଣ ଘରେ କମ୍ବଳ ଭିତରେ ଯାଇ ପଶିଥିବ। ମାମୁଁ ଏଥର ଡାକିଲେ, ରେବତୀ। ରେବତୀ ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲା। କେତେଦିନ ସେ ଏମିତି ପୁରୁଷଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ବୋଝ ହୋଇ ରହିବ? କେତେଦିନ ବାପ, ଭାଇ, ମାମୁଁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତିକୁ ଶାସନ କରିବେ? ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ? ସେ ଏବେ ନିଜର ଓ ବୁଢ଼ୀମାର ଭାର ନିଜେ ବୋହି ପାରିବ। ରେବତୀ ବିଛଣାରୁ ଉଠି ବସିଲା। କମ୍ବଳଟା ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। ତାକୁ ହାଲୁକା ଲାଗିଲା। ମାମୁଁଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ସ୍ପଷ୍ଟ ଗଳାରେ କହିଲା, ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ। ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଲାଣି ଝିଅ? ନା, ମୁଁ କି ଜେଜିମା କେହି ଆମେ ତମ ଘରକୁ ଯିବୁ ନାହିଁ। ରେବତୀ ତା କଥାଟା ଦୋହରାଇଲା।
ରେବତୀର ସ୍ୱରରେ କ'ଣ ଥିଲା କେଜାଣି ବଡ଼ ମାମୁଁଙ୍କର ମୁହଁଟି କରୁଣ ଦେଖାଗଲା। ଆଉ ରେବତୀ ତା ବାପାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗତ ଆତ୍ମା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହାତ ଟେକି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଲା।